दोस्तों हाज़र हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखियान प्लग्ड उत्ते एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के उत्ते अज मैं रिपोर्ट लैके हाज़र होया हाँ। आपां बीतियां 18 रिपोर्टां बैक टू बैक बनाईयां ने सिद्धू मूसेवाला होना दी हत्याकांड ते उसकी तफ्तीश के नाल जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं के उत्ते। लेकिन अज उस अपनी लड़ी नूं सीरीज़ नूं मैनूं एक ब्रेक देनी पै रही है क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय दोबारा उभरिया है। इस विषय के उत्ते मैं अज तो 6 महीने पहले एक रिपोर्ट नशर की सी ते अज इस रिपोर्ट नूं दोबारा नशर करन दा एक बहुत वड्डा कारण है। सिद्धू मूसेवाला होना दी हत्याकांड के उत्ते आने वाले दिनों के भी मेरी रिपोर्टां का सिलसिला जारी रहेगा। सो वो लड़ी आपां रुकन नहीं देंगे। लेकिन अज क्योंकि उस 6 महीने पुरानी रिपोर्ट ते 7 साल पुराने एक कतलकांड दे विच एक नवी डेवलपमेंट हुई है, इस वास्ते मैनू इस रिपोर्ट नूं दोबारा बनाउण दी लोड़ महसूस हुई ते कई नवीं गल्लां बातां अज तुहाडे नाल साझियां करांगा। मेरी मुराद है अज तो 6 महीने ते 6 दिन पहला जी मैं रिपोर्ट बनाई सी इंटरनेशनल शूटर सिप्पी सिद्धू का हत्याकांड जो कि चंडीगढ़ के सैक्टर 27 दे विच होया सी। उन्हां दी हत्या करती गई सी एक पार्क दे विच रात 9 बजे 20 सितंबर 2015 नूं उन्हां नूं मिलण लई बुलाया गया। कल्याणी नां दी ओ महिला साथी मित्र जो कि सिप्पी सिद्धू दी न सिर्फ दोस्त सी बल्कि सिप्पी सिद्धू दे नाल किसी समय उसका विआह होना भी तय होया सी। उसने सिप्पी सिद्धू नूं बुलाया ते उस तो बाद सिप्पी सिद्धू नूं तकरीबन 4 गोलियां शायद मारियां गईयां जिन्हां विचों एक आखिरी गोली जिहड़ी चलाई गई उन्हां दे चेहरे ते जबड़े नूं फाड़दी हुई टिकली सी। सिप्पी सिद्धू दी मौके ते मौत हो जाती है। लेकिन उन्हां दी मौत तो बाद जिस तरीके का कवरअप चंडीगढ़ पुलिस ने इस मर्डर केस दे विच कीता वो हैरान कर देने वाला सी ते इस दे कई डिटेल्स मैं अपनी पुरानी रिपोर्ट दे विच नशर कर चुका हाँ। एक वड्डा कारण जो रहा कल्याणी नां दी इस महिला इस लड़की नूं बचाउण दीयां जिहड़ियां कोशिशां तफ्तीशी एजेंसियां चंडीगढ़ पुलिस उसकी SIT ते बाद दे विच CBI ने भी कीतियां वो सी इस महिला दी मां जो जस्टिस सबीना सी। पहली बार आप इस रिपोर्ट के डोमेन दे विच जस्टिस सबीना का नाम लै रहे हैं। हालांकि बीती रिपोर्ट दे विच भी मैं इशारा किया सी जस्टिस सबीना जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जज सी ते अज की तरीक दे विच हिमाचल प्रदेश यानी कि गुआढ़ी राज के हाई कोर्ट की सिटिंग ते एक्टिंग चीफ जस्टिस है जस्टिस सबीना जिन्हां दी बेटी कल्याणी दे उत्ते ही सिप्पी सिद्धू दे कतल दे इल्जाम सिप्पी सिद्धू दे परिवार वालों 20 सितंबर नूं ही सिप्पी सिद्धू नूं गोली मारन तो कुछ घंटे बाद लगाते जाते हैं। पौने 7 साल तक इस लड़की कल्याणी नूं बचाए जाण दीयां तमाम कोशिशां वो जद्दोजहद जो कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां ने की उस तो बाद अखीर दे विच 15 जून 2022 यानी कि 2 दिन पहला कल्याणी नूं CBI ने इसे केस दे विच गिरफ्तार कर लिया। तुसीं साडे सिस्टम की त्रासदी नूं वेखो कि दिसंबर 2020 दे विच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसने कि कई साल इस केस की पड़ताल की सारे दे सारे सबूत सारे दे सारे गवाह सारा दा सारा फोरेंसिक एविडेंस रिकॉर्ड ते लिआंदा कई सैकड़ा पेजां की अपनी रिपोर्ट अदालत दे विच रखी। लेकिन अदालत दे विच दिसंबर 2020 विच अपनी रिपोर्ट रखते समय CBI ने अदालत नूं कहा कि यह साडी क्लोजर रिपोर्ट है कैंसलेशन रिपोर्ट है। अदालत सामने CBI का कहना यह सी कि कल्याणी नूं इस केस दे विच नामजद करन दा या उसनूं इस हत्याकांड दे नाल जोड़न दा सीधे तरीके नाल उसदे कनैक्शन स्थापित करने का कोई आधार साडे कोल नहीं है जदों कि बहुत वड्डे पद्धर के सबूत ते गवाह अवेलेबल सन। लेकिन इस दे बावजूद CBI ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती। अदालत के सामने कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल करदे समय CBI ने कहा कि इस केस दे विच कल्याणी नूं गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। सो एक अनट्रेसेबल मर्डर है इस फाइल नूं क्लोज करता जाए। लेकिन इस तो बाद जिहड़ी विशेष अदालत सी उसने क्योंकि नोटिस देने हुंदे ने शिकायतकर्ता पक्ष सिप्पी सिद्धू का परिवार सी जदों उन्होंने इस चीज़ का नोटिस दिता गया इस क्लोजर रिपोर्ट या कैंसलेशन रिपोर्ट की जानकारी उन्होंने मिली तो परिवार ने इस कैंसलेशन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट पटीशन जी सी यानी कि इतराज़ किया CBI की इस क्लोजर रिपोर्ट के उत्ते ते उस प्रोटेस्ट पटीशन के विच दोबारा CBI ने केस का एग्जामिनेशन ते उसकी पड़ताल शुरू की। CBI ने सिप्पी सिद्धू के परिवार तो थोड़ा जा होर समा मंगया ते बीते तकरीबन 1-1.25 साल की इन्वेस्टिगेशन तो पहले ही हो चुकी सी सब कुछ रिकॉर्ड ते सी। लेकिन CBI ने हिम्मत जुटा के अखीर दे विच 2 दिन पहला कल्याणी नूं गिरफ्तार कर लिया। उसनूं CBI की 4 दिन की हिरासत विच ले लिया गया ते उस तो हिरासत दे विच जिहड़ी पुछगिछ CBI करेगी उस तो बाद इस मर्डर केस दे विच इनवॉल्वड कल्याणी दे होर साथियां ते उन्हां शूटरां की गिरफ्तारी भी आने वाले कुछ दिनों विच संभव हो पाएगी। सो एक बहुत ही हैरान कर देने वाला ते चौंका देने वाला मामला सी
क्योंकि इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਟੈਲਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੂਨਮ ਦਿਲਾਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ASP ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਾੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਜੜ ਕੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਕੀ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ GP ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੰਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸੀ। ਸਿੱਪੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 2014 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋੜਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿਆਣੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਾਰ ਸੀ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਨਵੇ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣੀ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਿਜਵਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਬਰੀਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਸੀ ਇਹ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਹੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2015
जिस दिन तक सीपी सिद्धू ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸੋ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਜਦ ਤੱਕ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਲਿਆਣੀ ਤੇ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਈਮੇਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਲਿਆਣੀ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਈਟੈਨਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 18, 19 ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਜਾਂ 3 ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਹਨ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਾਰਟੀ ਟਾਈਪ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣੀ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਰਲਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ 27 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੋਡਸ ਓਪਰੈਂਡਾਈ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 3 ਅਜਿਹੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲਿਆਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਤੁਰਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 27 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਟੈਰੇਸ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਤੇ ਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਡੌਗ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੈਰੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆਲਟੋ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰੋ ਨੁਮਾ ਕਾਰ, ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੰਬਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਲੜਕੀ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 27 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 27 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ, ਇਹ 4 ਅਜਿਹੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਨਮ ਦਿਲਾਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਵੀਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇजेस ਹੈਗੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀਵੀਆਰ ਦੀ ਫੁਟੇजेस ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਵੀਆਰ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਸੀ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਡੀਵੀਆਰ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡੀਵੀਆਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੇ ਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ SIT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ SSP ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨਮ ਦਿਲਾਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ DVR ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸੀ, ਫੁਟੇਜ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ CP ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਨਮ ਦਿਲਾਵਰੀ ਖੁਦ ਜੋ ਕਿ SHO ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CP ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ CP ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਪੂਨਮ ਦਿਲਾਵਰੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ CP ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ CP ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ CP ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਸਪੈਕਟ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ CP ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 33,000 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਲਾਇਰ ਸੀ CP ਸਿੱਧੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ID ਕਾਰਡ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਬੋਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਫੋਨ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕ੍ਰੈਕ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਕ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ CFSL 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ CP ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 56.3 ਜਾਂ 1 GB ਡੇਟਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਕੇ, ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਸੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ 2015 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ CP ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ IO ਜਾਂ SHO ਪੂਨਮ ਦਿਲਾਵਰੀ ਤੇ ASP ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਹੋਈ ਤੇ 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ SMS ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ 24, 27 ਜਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਨ। ਸੋ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ CCTV ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸੀ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, CDR ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ CBI ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਕੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਅੰਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ CBI ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ, ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 2020 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ CBI ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਤੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ
ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ 302 ਤੇ 201 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ, ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣੀ ਹੀ ਮੇਨ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਫਸਰ ਨੇ, ਪੂਨਮ ਦਿਲਾਵਰੀ ਤੇ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੱਧੂ, ਪੂਨਮ ਦਿਲਾਵਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਾਂ ਡੀਵੀਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜਸ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫੈਂਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੌਫਟ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਓਡੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਲੌਜੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੌਜੀਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪੜਤਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਨਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ 7 ਸਾਲ, ਪੌਣੇ 7 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਮਾਰਚਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਸਪੈਕਟ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲੀ ਪੂਨਮ ਦਿਲਾਵਰੀ ਵਰਗੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਏਐਸਪੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਭਰਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜੇ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ
सिम खरीदे गए तो उस तो 10 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜੀਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। इस गलबात का एक छोटा जिहा हिस्सा मैं थोड़ी नज़र करांगा, जिस तो बाद आपां इस रिपोर्ट नूं वाइंड अप करांगे। बेटे सब तो पहला तो मैं फ़ोन किया 11 बजे, सिप्पी गया सी 7:30 बजे का मेरे को 7:30 बजे होने। मैं फ़ोन किया 11 बज गए, मेरे सिप्पी तू आया नहीं, यही पुछना सी मैं। उन्हें किया फ़ोन, सिप्पी ने नहीं चक्या। उस तो 5 मिनटां बाद मैं 11:05 से फ़ोन किया, फिर वो फ़ोन किसी लेडी ने चक्या। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫ਼ੋਨ, ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫ਼ੋਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੱਪੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਲਿਆਣੀ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਪੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਸ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 2020 'ਚ ਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਦੋ ਦੇ ਫਾਈਲਡ ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਰਿਪੋਰਟ ਬਟ ਦੇ ਰੋਟ ਇਟ ਕਿ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਬੀਨਾਸ ਡਾਟਰ ਕਲਿਆਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਇਸ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੀ ਪੂਨਮ ਦਿਲਾਵਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ। ਦੇ ਵਰ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਦੇ ਰੋਟ ਦ ਸੀਬੀਆਈ ਰੋਟ ਔਨ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੇ ਰੋਟ ਇਟ ਟੂ ਦ ਆਈਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੈਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਜੱਜ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਈਵਨ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਿਆਣੀ 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 10 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿਆਣੀ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣੀ, ਸਬੀਨਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਭ। ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬੀਨਾ ਨਾਲ ਆ, ਸਬੀਨਾ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 120B ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਸਬੀਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਬੀਨਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਆ। ਸਬੀਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੱਪੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ। ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਸੀ ਸਬੀਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੀ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਸਬੀਨਾ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿੱਪੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਸ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਰੀਫਲੀ, ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਡ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਦੈਮ ਫॉर ਦ ਲਾਸਟ 30 ਈਅਰਸ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਲਿਆਣੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੈਰੀ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਵਿਦ ਅਦਰ ਗਾਇਜ਼। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਇੰਟੀਮੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਹਰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਵਿਦ ਹਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਸਿੱਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਸਿੱਪੀ ਮੈਟ ਹਰ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਹੀ ਗੇਵ ਦ ਸਨੈਪਸ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਕਿ ਅੰਕਲ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਮੈਰੀ ਹਰ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਮੈਰੀ ਦਿਸ ਗਰਲ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਵਿਦ ਅਦਰ ਗਾਇਜ਼। ਸੋ ਭਾਜੀ ਸਿੱਪੀ ਵੀਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਡਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਅੰਕਲ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ, ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ।
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ 1 ਘੰਟਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਲੜੇ ਮੈਂ ਬੈਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਪੀ ਬੈਠਾ ਸਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਲਿਆਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਮਦਰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖੰਗਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀਆਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਬਾਜੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਪੀ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 7 ਸਾਡਾ 3 4 5 ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਪੀ ਕੋਲ VVIP ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਕਲਿਆਣੀ ਕੋਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਈਵਨ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਲੂ ਰੰਗ ਦਾ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈਗਾ CBI ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਓ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਪੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਵਿਦ ਹਰ ਮਟਰਨਲ ਅੰਕਲ ਆਲਸੋ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੱਪੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਪੀ ਵੀਰ ਵਾਸ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਲ ਸੱਚ ਅ ਪਿਓਰ ਸੋਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਾਵੇਂ ਹੀ ਸੈਂਡ ਦ ਸਨੈਪਸ ਟੂ ਹਰ ਫਾਦਰ ਕਿ ਅੰਕਲ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਲਾਂ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਨੈਪਸ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨੈਪ ਸੀਗੀਆਂ ਦੈਟ ਵਾਸ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ ਆ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਪੀ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ Maybe- ਕਲਿਆਣੀ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ yes Kalyani is involved that you shouldn't marry her maybe this is possible we don't know anything ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸਬੀਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਾਟਰ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਆਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਮਦਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕਰੇ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਸੱਚ ਅ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਚੇਅਰ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਹਰ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਹਰ ਡਾਟਰ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਐਂਡ ਫॉर ਮਰਡਰਿੰਗ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ from the day one ji je tusi sade bayan vi padho from the day one we are not saying that only Kalyani is involved from the day one we are saying the whole family is involved Kalyani ਦੀ mother ਵੀ ਇਸ ਚ ਉਨੀ involved ਹੈ Kalyani ਦਾ father ਵੀ ਇਸ ਚ ਉਨੀ involved ਹੈ ਉਨੀ Kalyani ਹੈ the only thing is that being a high court judge ਉਸ ਨੂੰ blanket ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ very soon we are hopeful that she will be behind the bars very soon and ਸਾਡਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ next course of action ਵੀ ਹੈਗਾ very soon we are going to meet the Chief Justice of India also we are going to meet the Union Law Minister also and we will seek ਕਿ ਇਹਦੀ impeachment ਹੋਵੇ ਜੱਜ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ CBI ਦੀ ਸੈਂਕੜਾ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CBI ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪੌਣੇ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਖਤ ਤੇ ਠੋਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਕਰ ਪਾਏਗੀ
ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਲਿਆਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਨੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਡਿਊ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਡਿਊ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਅਸਰ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜੇ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।